हक कानून से भरपूर इस्तेफादा करें। उम्मीद फाउंडेशन की आवाम से अपील। मुल्क की तरक्की के लिए गांव की रिवायती इबादत गाहों की बरकतें अहम। MP बायरेड्डी शबरी। माह रमजान के मौके पर आज बरोज़े जुमा मदीना मस्जिद में खुसूसी दुआएं। नंदियाल बल्दिया में कल स्वर्ण आंध्रा और स्वच्छ आंध्रा प्रोग्राम्स का इनेकाद। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। माशी हालात तालीम में रुकावट ना बने, इसी मकसद के तहत मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से नाफिज करदा हक तालीम कानून से भरपूर इस्तेफादा करने की अपील इमाद फाउंडेशन के सदर और मारूफ वकील सोहेल राना और जनरल सेक्रेटरी महबूब बादशाह ने की। आज फाउंडेशन के दफ्तर में मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हक तालीम कानून के तहत कॉरपोरेट, प्राइवेट और इमदादी स्कूलों में गरीब तलबा के लिए 25% नशिस्तें मख्तस की गई हैं। इस कानून के तहत मुंतखब होने वाले तलबा को पहली जमात से 10वीं जमात तक बगैर किसी फीस के मुफ्त तालीम फराहम की जाती है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कानून से मुताल्लिक मुनासिब आगही न होने के बायस कई मुस्तहिक और गरीब तलबा इस सुनहरे मौके से महरूम हो रहे हैं। नंदियाल शहर के अवाम को इत्तला दी गई है कि मुफ्त ऑनलाइन सहूलत के लिए फारूक नगर में वाक़े ग्लोबल ऑनलाइन सेंटर से राब्ता किया जा सकता है। दरख्वास्त के अमल या स्कूलों के इंतखाब में किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश आने पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर या फाउंडेशन के नुमाइंदों से रुजू करने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों के दाखिले के लिए हुकूमत की मुकर्ररा मुद्दत यानी 20 फरवरी से 10 मार्च तक दरख्वास्तें जरूर जमा कराएं। जितने भी कॉर्पोरेट स्कूल्स हैं यानी संकल्प स्कूल, केशवर रेड्डी स्कूल और गुशेपर्ड स्कूल, LKR स्कूल, जितने भी कॉर्पोरेट स्कूल्स हैं, इस स्कूलों में भी जो गरीब लोग जो कॉर्पोरेट स्कूल में दाखिला लेने का उनके पास ताकत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सरकार एक स्कीम चालू करी है। ऐसे बच्चे भी कॉर्पोरेट स्कूल में पढ़ सकते हैं फ्री में। तो इसलिए अभी RTE का जो वेबसाइट कल फरवरी 20 तारीख से चालू होने वाला है, मार्च 10 तारीख तक। ये 20 दिन में अगर हम लोग RTE के वेबसाइट में हम ऑनलाइन कर लेंगे तो हमारे बच्चे भी ये कॉर्पोरेट स्कूल में दाखिला होंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं नंदियाल के अवाम को एक गुजारिश करता हूँ, मेरे सभी लोगों को, आप लोग इस मौके को गनीमत समझकर अपने बच्चे, जो भी बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में दाखिल होने वाला है, ये बच्चा, हर बच्चा, सब लोग ये मौके को यूज़ करके ऑनलाइन करिए। हमारे बच्चे पूरे ऐसे कॉर्पोरेट स्कूल में पढ़ना है, 1 रुपया फीस देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा फीस गवर्नमेंट पे करती है। तो इसलिए ऐसे मौके को कोई भी नहीं छोड़ना है। पहली क्लास में अगर हम फर्स्ट क्लास में एनरोल कर लेंगे तो 10 क्लास तक हमारे को ये क्या है, मुफ्त में वही स्कूल में हमारे को पढ़ाया जाता है। तो इसलिए सभी लोग ये मौके को कोई भी नहीं छोड़ना। ऑनलाइन करने के लिए हमारा यहाँ पर फारूक नगर के पास ग्लोबल ऑनलाइन सेंटर है, वहाँ पर जाइए। आपको ऑनलाइन भी हमारे उम्मीद फाउंडेशन के जानिब से मुफ्त में किया जाएगा, फ्री में किया जाएगा। सो सभी लोग ये मौके को యూటిలైజ్ करें। వర్గాల పిల్లల కోసం పిల్లలు కూడా పేద బడుగు బలహీన వర్గాల పిల్లలు కూడా ఉన్నత విద్య కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో కానీ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో కానీ మంచి నాణ్యమైన విద్య చదవాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ RTE రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అంటే విద్యా హక్కు చట్టాన్ని 2009లో తీసుకురావడం జరిగింది। ఆ విద్యా హక్కు చట్టం ద్వారా 1వ క్లాస్ నుంచి ఎవరైతే మీ పిల్లలు 1వ క్లాస్ చదువుతున్నారో, ఇప్పుడు 1వ క్లాస్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారో, 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి డబ్బులు లేకుండా కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదువుకునే అవకాశం, వెసులుబాటు, బిలో పవర్టీ లైన్ ఎవరైతే
బీద బడుగు బలహీన వర్గాల పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం అవకాశం కల్పించింది. ఈ అవకాశాన్ని నంద్యాల పట్టణ ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా ఉమ్మీద్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ఇది ఎక్కడైనా సరే మీ సేవలో కానీ ఆన్లైన్ సెంటర్లో కానీ వెళ్తే మీకు ఉచితంగా నమోదు చేస్తారు. అదేవిధంగా మా తరపు నుంచి ఉమ్మీద్ ఫౌండేషన్ తరపు నుంచి నంద్యాల పట్టణంలోని ఫారూక్ నగర్ శిల్పా మినరల్ వాటర్ పక్కన గ్లోబల్ ఆన్లైన్ సెంటర్ అనేది ఉంది. అక్కడికి వెళ్తే మీకు ఉచితంగా ఈ సేవలు అందిస్తారని చెప్పి మేము ఉమ్మీద్ ఫౌండేషన్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సదవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ నంద్యాల పట్టణ ప్రజలు వినియోగించుకోవాలని మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. नंदियाल शहर के बुमला सतरा इलाके में वाक़ मदीना मस्जिद में जुमा के रोज माह रमजान के आगाज के मौके पर खुसूसी दुआएं अदा की गई। इस मौके पर मस्जिद के मुंतज़मीन ने बताया कि रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ इफ्तारी प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जा रहा है। नमाजियों ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये मुक़द्दस महीना सब के लिए खैर व बरकत, अमन और सलामती और खुशहाली का बाइस बने। అందరికీ రంజాన్ నెల శుభాకాంక్షలు. దేవుని దయ వల్ల మేము ఈరోజు రంజాన్లో దాఖలైపోయినాము. మొదటి శుక్రవారము ఘనంగా ఈ మదీనా మసీద్లో జరుపుకోవడం జరిగింది. చాలా సంతోషమైన విషయము. ఇక్కడ మేము ముందు చెప్పినలాగానే సహీరీ కా ఇంతజాం కూడా అల్హమ్దులిల్లా చాలా బాగా జరుగుతుంది. నిన్న రాత్రి కూడా దగ్గర 250 మంది, మొన్న రాత్రి ఒక 200 మంది దాకా వచ్చారు. భగవంతుడు అందరికీ కడుపు నిండా ఇక్కడ సహరీ ప్రోగ్రాం సక్సెస్ చేసుకుంటూ తినిపోతున్నారు కాబట్టి మాకు చాలా సంతోషమైంది. ఈ మొదటి శుక్రవారము మనకు చాలా మంచి రోజు. రంజాన్ నెలలో భగవంతుడు మాకు ఆయుష్ ఇచ్చినందుకు భగవంతుడికి మేము కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. ఈ రంజాన్ నెల మొత్తము అందరము సహోదరులము, మనము నింద్యాలలో ఉన్న హిందూ సోదరులు, ముస్లిం సోదరులు, సిక్ సోదరులు అందరూ కలిసి, క్రిస్టియన్స్ అందరూ కలిసి ఈ నెల మేము మంచిగా మాకు జరగాలని చెప్పి నేను ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఈ మదీనా మసీద్ కమిటీ తరపు నుంచి ఇక్కడ గత 2016 నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా సహరీ ప్రోగ్రాం దిగ్విజయంగా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పవిత్రమైన మాసంలో ₹1 ఖర్చు పెట్టినా ₹700 దాని పుణ్యం అనేది మన గ్రంథంలో ఉంది. మన గ్రంథం అనుసారము మేము ప్రతిరోజు ఎవరైనా బాటసారులు కానీ ఎవరైనా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా వారి కోసం కానీ మేము సహరీ ప్రోగ్రాం ఇంతజాం చేసినాము. ప్రతిరోజు ఇక్కడ దాదాపు 150 మంది నుంచి 200 దాకా వీరి కోసం మేము ఫుడ్ అరేంజ్ చేస్తున్నాము. మరియు ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది వచ్చేవారు దయచేసి మా కింద కనపరిచిన ఫోన్ నెంబర్లకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వారికి కూడా మేము దిగ్విజయంగా ఫుడ్ అరేంజ్ చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాం. नंदियाल पार्लियामेंट के रुकन और लोकसभा में टीडीपी डिप्टी फ्लोर लीडर डॉक्टर बैरेड्डी शबरी ने कहा कि गांव की रिवायती इबादतगाहों से जुड़ी रूहानी बरकतें ही मुल्क की तरक्की की मजबूत बुनियाद बनती हैं। जुमा के रोज नंदियाल जिले के नंदीकोटूर असम्बली हल्के पगड़ियाल मंडल के पाता मुचुमरी गांव में बैरेड्डी खानदान की जानिब से वैदिक पंडित तिलकपल्ली रघुराम शर्मा की निगरानी में रिवायती इबादतगाहों की नई तामीर और मूर्तियों की रस्म तनसीब शानदार तरीके से अंजाम दी गई। इस मौके पर एमपी डॉक्टर बैरेड्डी शबरी, साबिक एमएलए बैरेड्डी राजशेखर रेड्डी और इनकी अहलिया बैरेड्डी भरतम्मा, बैरेड्डी विष्णुवर्धन रेड्डी और इनकी अहलिया बैरेड्डी श्रीलता, इनकी साहिबजादी बैरेड्डी अनुषा रेड्डी, कर्नूल के रुकन पार्लिमान बस्तीपाड़ू नागराजू समेत दीगर मौजूदीन ने खुसूसी मजहबी रस्मात में शिरकत की। నమస్కారం. ఈరోజు ముచ్చుమరి గ్రామంలో పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు అందరము ఊరు పెద్దలు, గ్రామ పెద్దలు అందరము కూడా కలిసి ఇక్కడ గుడి ప్రతిష్ట, మారమ్మ గుడి, చౌడేశ్వరి దేవి, అట్లే గంగమ్మ తల్లి గుడి ప్రతిష్ట చేసి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున అందరికీ, ఊర్లో వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఊరి వారి పైన, అట్లాగే మన నంద్యాల ప్రజల పైన, ప్రతి ఒక్కరి పైన ఉండాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు.
कल नंदियाल म्यूनिसिपालिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में स्वर्ण आंध्रा और स्वच्छ आंध्रा प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। ये प्रोग्राम म्यूनिसिपल चेयरमैन की सदारत में और कमिश्नर शीशन्ना की निगरानी में मुनक्किद होंगे। इस मौके पर कमिश्नर ने मुकामी म्यूनिसिपल दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया और कहा कि इन सरगर्मियों का मकसद शहर की सफाई, खूबसूरती और आवामी शऊर में इजाफा करना है। అందరికీ స్వచ్ఛ నమస్కారములు. ప్రతి ఏడాదిలాగే స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర అనే కార్యక్రమం గత సంవత్సరం జనవరిలో మొదలైంది. ప్రతి నెల 3వ శనివారం నాడు ఒక కార్యక్రమంతో ప్రజల ముందుకు వస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు యొక్క స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా శుభ్రతకు సంబంధించి చక్కటి కార్యక్రమాలు చేస్తే కనుక ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం ఇంప్రూవ్ అయితే కనుక ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క వర్క్స్ అవన్నీ కూడా చేసుకోవటానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అందువల్ల హెల్త్ ఇండికేటర్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఇది ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అవుతుంది, హరిత ఆంధ్రప్రదేశ్ అవుతుంది, హ్యాపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవుతుంది అనే ఒక లక్ష్యంతో గత సంవత్సరం జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి. అందులో భాగంగా రేపు జరగబోయేటువంటి స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమానికి సంబంధించి జీరో లిటరింగ్ ఇన్ ఆల్ సెక్టర్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమంతో ముందుకు వచ్చారు. అందులో భాగంగానే మన పట్టణంలో జీరో వేస్ట్ లిటరింగ్ సంబంధించి 2 వార్డుల్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయాల్సి అనుకున్నాం. లలితానగరు, ఎన్జిఓ నగరు, ఎన్జిఓ కాలనీ, ఈ 2 ప్రాంతాల యందు విద్యా సంస్థలు కావచ్చు, రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ కావచ్చు, రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్స్ కావచ్చు బాగా ఉన్నాయి. అందువల్ల రేపు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆ ప్రాంతాల్లో పెడితే కనుక చక్కటి ఇది వస్తుందని చేసి రేపు ఈ ప్రాంతంలో పెట్టబడింది. దీనికి సంబంధించి గౌరవ న్యాయశాఖ మంత్రులు శ్రీ నమ్మడి సార్ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ సిపి గారికి, వార్డు మెంబర్స్, వైస్ చైర్మన్ అందరికీ కూడా వారి యొక్క అనుమతితోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని పెడుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి కూడా చేయాలి చక్కగా అనేసి ఆదేశాలు ఉన్నాయి. జిల్లా కలెక్టర్ గారు చక్కగా యాజ్ పర్ సిస్టమ్ ప్రొసీజర్స్ ఏవైతున్నాయో ప్రకారంగా చేయాలనేసి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. కాబట్టి రేపు యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఈ 2 ప్రాంతాల్లో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థల నుంచి కానీ, సామాన్య ప్రజానికులు కానీ, ఎస్హెచ్జీల నుంచి కానీ అందరం కూడా కలిసి ఆ 2 ప్రాంతాలలో డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేస్తూ చెత్త వేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఆర్థికతల గురించి కావచ్చు, లేకపోతే ఆరోగ్యాన్ని ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి అనేటువంటి అంశాల గురించి రేపు ఆ ప్రాంతంలో కార్యక్రమం చేయబోతున్నాం. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా వాలంటరీగా ఆ కార్యక్రమాలకి రావాల్సి కోరుతూ ఉన్నాం. ప్రతి వీధి, ప్రతి ఏరియా, పార్క్ కావచ్చు, రిలీజ్ స్ట్రక్చర్ కావచ్చు, స్కూల్స్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ కావచ్చు, ఇట్లా అలాగే రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ అండ్ కమర్షియల్ ఏరియాస్, ఇలాంటి అన్ని చోట్ల చెత్త ఎక్కడైతే అదంతా కూడా క్లీన్ చేసేసి మన ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఒక లక్ష్యంతో రేపు ముందుకు వస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా రావాలి. అదేవిధంగా దీని గురించి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ వారు విడిగా దీని ప్రచారంలో పెట్టి మన ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. శుభ్రంగా ఉండడం వల్ల కలిగేటువంటి లాభాల గురించి కూడా ఆ ప్రాంతవాసులు చెప్పాల్సి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటున్నాం. ఇందులో భాగంగానే రేపు ఈ వేస్ట్ గురించి కూడా, ఈ వేస్ట్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి మీకు అవసరం ఐటీ టైమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా సో వాటన్నిటి కూడా మాకు ఇచ్చేస్తే అవన్నీ కూడా ఒక చోట ఉంచి మళ్ళీ వాటిని ఏ విధంగా క్లియర్ చేయాలి అనేటువంటి అంశం గురించి ఉంటాయి. సో అందువల్ల మీకు అవసరం లేనిటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఉంటే కనుక అవన్నీ ఇవ్వాల్సి కోరుతున్నాయి. ఎందుకంటే అవి
ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేస్తే ఇంకా వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి అనర్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని గమనించాలి. సో ఇందులో భాగంగానే రేపు 4 రకాల కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ర్యాలీ ఉంటాయి విద్యార్థుల చేత, అదేవిధంగా స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పరిసర ప్రాంతాలలో క్లీనింగ్ కార్యక్రమం పెట్టాం, అదేవిధంగా ఈ వేస్ట్ కలెక్షన్ పెట్టాం, అదేవిధంగా ఆయా ప్రాంతాలన్నీ కూడా క్లీనింగ్ ప్రాంతాలుగా పెట్టాం. బ్యాంకింగ్ కోచింగ్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ప్రాంతంలో అన్ని విధాల క్లీనింగ్ అంటే స్ప్రేయింగ్ కావచ్చు, స్వీపింగ్ కావచ్చు, డ్రైన్ క్లీనింగ్ కావచ్చు, ఫాగింగ్ కావచ్చు, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఇందులోకి వచ్చి మీరు కూడా పార్టిసిపేషన్ రావాల్సి కోరుతా ఉన్నాం. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी।